नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद मन की बात कार्यक्रमर 127तम संस्करण रे आसंता रविवार दिन देशवासी को संबोधन करिवे प्रधानमंत्री। मातृभूमिर सेवारे उत्सर्गीकृत पुलिस मानकर स्मृति उद्देश्य राज्य में आज पालन करा जाउछि पुलिस शहीद दिवस। श्रीमंदिर रे अमावास्या तिथि महाप्रभुंकर चली सागर विजय नीति एवं बंगोपसागर रे संभाव्य लघुचाप को दृष्टि रखी राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु जिला प्रशासन को सतर्क रहिबाकु निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 26 तारिख रविवार दिन आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम रे जनसाधारण सह भाव विनिमय करिवे। ଏହା ହେବ ତାଙ୍କର ମାସିକ ରେଡିଓ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 127ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ନମୋ ଆପ୍ ଓ ମାଇ ଗଭ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ 1800-117800 ଡାଏଲ୍ କରି ମତାମତ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ। 1922 को मिस्ड कल दे एसएमएस अनुसार निजर मतामत आसंता 24 तारिख मध्य देपारे। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी संवाद वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप रे उपलब्ध है। यह आकाशवाणी संवाद, डीडी न्यूज, पीएमओ एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल रे लाइव स्ट्रीमिंग हेबो। हिंदी प्रसारण परे परे आकाशवाणी कार्यक्रमर आंचलिक भाषांतरणर प्रसारण कराजिबो। मातृभूमिर सेवा एवं प्राणबली देइथिबा वीर पुलिस मानकर स्मृति उद्देश्य ओडिशा पुलिस पक्षरु आजिर दिन को पुलिस शहीद दिवस भावे पालन करा जाउछि। शांति श्रृंखला, माओ दमन एवं लोकमानक सुरक्षा देउथिबा समय पुलिस कर्मचारी मानकर बलिदान मने रखिबा पई एही दिवस पालन करा जाउछि। पुलिस शहीद दिवस अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पुलिस कर्मचारी मानकर अतुट समर्पण को सम्मान जणाइछन्ति। पुलिस कर्मचारी साहस और अविरत प्रयास जोगु नागरिकंक सुरक्षा सुनिश्चित होता है बोली मुख्यमंत्री कहते। यह अमूल्य सेवा और बलिदान पर राज्यवासी पक्षर से गभीर श्रद्धांजलि जणाइछन्ति। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यह अवसर में पुलिस कर्मचारी साहस, समर्पण और बलिदान को श्रद्धांजलि जणाई कहते देशर सुरक्षा और शांति बजाय रखिबारे पुलिस बलर भूमिका अमूल्य और स्मरणीय। राज्यर विभिन्न स्थान में आज शहीद मानकर अमर आत्मा प्रति गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करा जाउथिबा संवाद आमर हस्तगत होछि। कटक स्थित राज्य पुलिस मुख्य कार्यालय परिसर में 66तम पुलिस शहीद स्मृति दिवस पालित हो जाइछि। राज्य आरक्षी महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानिया समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने उपस्थित रही अमर शहीद जवान मानकु श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसेंति। पुरी रिजर्व पुलिस पड़ियाठारे एसपी प्रतीक सिंह शहीद प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करने सह श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसेंति। गजपति जिला सदर महकुमा पारालाखेमुंडी बेतागुड़ा सशस्त्र पुलिस पड़ियाठारे जिला स्तरीय कार्यक्रम रे जिला आरक्षी अधीक्षक जतीन्द्र कुमार पंडा जोगदे माओवादी कार्यकलाप किंबा जेकोसी विपद समय उचित मुकाबिला करने सह निरवच्छिन्न और निर्भीक भाव सेवा प्रदान करने उपस्थित पुलिस कर्मचारी और अधिकारी मानकु आह्वान देइथिले। यह अवसर में पुलिस शहीद स्मृति स्तंभटारे श्रद्धांजलि करा सह जिलार 2 शहीद पुलिस कर्मचारी परिवारवर्ग को संबर्धित करा जायथिला। नवरंगपुर जिला रिजर्व पुलिस पड़ियाठारे आरक्षी अधीक्षक एम सुनील संपत शहीद प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करने सह जनसाधारण और देश पई पुलिस बाहिनी सर्वदा निष्ठार सह कर्तव्य पालन करुछन्ति बोली कहिसन्ति। भद्रक जिला चरंपा रिजर्व पुलिस पड़ियाठारे आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार राउत अभिवादन ग्रहण करी राज्यपाल और मुख्यमंत्री वार्ता पठन करथिले। रायगढ़ जिला रामनागुड़ा ब्लॉक भामिनी स्थित भारतीय संरक्षित बाहिनी पुलिस शहीद दिवस पालित हो जाइछि। कार्यक्रम में बाटालियन दुर्गपति ब्रजमोहन नायक जोगदे शहीद जवान मान स्मृतिचारण करथिले। बौद्ध जिला पुलिस और पंचम आईआरबी पक्षरु बलासिंगा स्थित परेड पड़ियाठारे आरक्षी अधीक्षक राहुल गोयल जोगदे शहीद जवान मानकु श्रद्धासुमन अर्पण करथिले। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुचंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररो।
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ଧୂପ ଓ ବାଳଧୂପ ନୀତି ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ସାଗର ନାରାୟଣ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରାଯାଇଛି। ସାଗର ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟ ମହୋଦଧି ତଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ କାଳୀପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାଠାରୁ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାତି 11ଟାରୁ ମାଙ୍କର ଜଳପ୍ରଭା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସମଜାଜପୁରର ମା ଉଗ୍ରତାରା ଓ ବୀର ପ୍ରତାପପୁରର ମା କାମରୂପାଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ପୂଜା ନୀତି ଚାଲିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ 2,48,256 ଜଣ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1,22,103 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 1,26,132 ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। 21 ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4,000 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ 85 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 2,007 ଜଣ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 358ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ବୁଥ୍ରେ 1200ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ 56ଟି ନୂଆ ଅତିରିକ୍ତ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି। ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 47ଟି ବୁଥ୍ରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବୁଥ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା 8ଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 8 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସାଧାରଣ ଓ ପୁଲିସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କମିଶନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କମିଶନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ମତଦାତାଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କମିଶନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମତଦାତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କମିଶନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜସ୍ଥାନର 7ଟି ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଚ୍ ଭଲିବଲ, କାନୋଇ ଓ କାୟାକିଂ, ସାଇକେଲ ଚାଳନା ଏବଂ ଖୋ ଖୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 12 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପାଣିପାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏହା ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 24ରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ମାସ 26 ତାରିଖ ଏବଂ 29 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ 2ଟି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 127ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମାତୃଭୂମିର ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପୁଲିସମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପୁଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଲିଛି ସାଗର ବିଜେ ନୀତି।
ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।